بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. معزز سامعین، ناظرین حضرات، جیسا کہ مولانا سعد ندوی صاحب کا یہ حکم ہوا تھا کہ آج ہم لوگ بدھ مذہب کے بارے میں کچھ مذاکرہ کریں گے انشاءاللہ. بیسیکلی اس کا انٹروڈکشن اور اس کے بلیفز کیا کیا ہیں اور کیا عقیدہ ہے مطلب ان کا، اور ان کے بیچ میں دعوت کام ہم کیسے کر سکتے ہیں. چونکہ ہم لوگ پریکٹیکلی جب نکلتے ہیں فیلڈ ورک کے لیے یا پھر شہر میں نکلتے ہیں کسی بھی کام سے، تو ہمارے ہندوستان میں جو سابقہ ہمارا پڑتا ہے وہ بڑی آبادی ہمارے ہندو بھائیوں کی ہوتی ہے، سناتن دھرمیوں کی. اس کے بعد کامنلی آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ کوئی پرابلم ہے کیا؟ کوئی ہینڈ ریز کر رہے ہیں؟ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے کیا؟ نہیں، بس کوئی ٹیکنیکل ایشو نہیں ہے. بس ہو یہ رہا ہے کہ آپ اس کو بھی دو اسکرین کر رکھی ہے نا آپ نے. جی جی جی، ایک اسکرین پر آپ آ رہے ہیں، کبھی وہ آ رہا ہے، تو آپ انشاءاللہ. نہیں تو میری والی اسکرین غائب بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، وہ اسکرین آ جائے تو ٹھیک ہے، میری آواز سے بھی جانی چاہیے. جی جی، آواز بھی جا رہی ہے، اسکرین صحیح چل رہا ہے، کنٹینیو رکھیے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. تو ہم جب سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو سب سے بڑی آبادی جو ہم کو ملتی ہے وہ ہندو بھائی ہمارے جو ہیں سناتن دھرمی بھائی وہ ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر تب کامنلی کچھ نظر آتے ہیں، وہ کرسچنس بھی ہو سکتے ہیں، سکھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ علاقے کے حساب سے. لیکن سرٹن لوکیلٹی میں پرٹیکولرلی ویسے علاقے جو آپ ہلی ایریاز میں آپ رہیں گے تو آپ بدھسٹ مونک کو بھی دیکھ لیں گے، بڑی تعداد میں نظر آئیں گے آپ کو. پلس آپ کے شہروں میں جاڑے کے دنوں میں اکثر جو وہ لہاسا مارکیٹ لگتا ہے، جو اونی کپڑے لے کے آتے ہیں جو لوگ، وہ اکثر تبت سے آنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اکثر بدھسٹ ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ بھی ایک بڑا مذہب ہو جاتا ہے اور دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ریلیجن ہے. تو اس کے بارے آج انشاءاللہ مذاکرہ کریں گے. ایک چیز میں اپنے ساتھیوں کو اسٹریس دینا چاہتا ہوں کہ دعوت کا کام ہم کو کرنا ہے، دعویٰ کا کام نہیں کرنا. دعویٰ کلیم کرنا، صرف کلیم کرنا کہ ہاں صاحب ہم نے کام کر دیا، یہ اپنے اطمینان کے لیے بھی ہم کر سکتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے ہم تو دائی ہیں، دعویٰ کا کام کرتے ہیں. اور ایک ہوتا واقعی پورے طور پہ دعوت اس طریقے سے ہو کہ حجت تمام ہو جائے، کہ ایک سرٹن لیول پہ حق تو نبی ہی ادا کر سکتے ہیں. ہم لوگ غیر نبی عام آدمی، وہ بھی آج کے معاشرے کے کمزور نفس کے اور ہر اعتبار سے گندے ہیں، ہم تو حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن جو صلاحیت اللہ نے ہم کو دی ہے اس صلاحیت میں ہم حجت تمام کر دیں. جو ہماری صلاحیت تھی اس صلاحیت کو کا بیسٹ ایفرٹ ہم لگا دیں. یہ ہے اصل دعوت، کہ سامنے والا وہ مطمئن ہو جائے. وہ ضروری نہیں کہ آپ کی بات کو مان لے، لیکن اس کا دل کہہ اٹھے کہ نہیں اس بندے کی بات میں تو دم ہے، یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، ریشنل کہہ رہا ہے. تو یہ کوشش ضرور ہونی چاہیے ہماری. اور یہ چیز کب ہوگی؟ جب ہم اپنے مدعو کے بارے جان رہے ہوں. اس بات کو سمجھنا ہوگا. اگر ہم اپنے مدعو کے بارے نہیں جان رہے ہوں گے، صرف چھوٹی چھوٹی تھوڑی سی کچھ چیزیں جان رہے ہیں اور الٹپ بات کرنے کے لیے چلے گئے، تو دیکھیے وقت بدل چکا ہے، اس کو سمجھنا ہوگا. آج کا آئی کیو جو ہے لوگوں کا، وہ آج سے 25 سال 20 سال 40 سال پہلے کا آئی کیو نہیں ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ آج کا بچہ بھی سوال کرتا ہے نا. تو ویسے ہی جو بڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ، وہ سوال کریں گے آپ سے. اگر آپ الٹپ گئے، 2-3 بات صرف جان گئے ان کی اور لے کے گئے، معلوم ہوا انہوں نے کانٹراڈکٹ کر لیا، پھر آپ بات رکھ ہی نہیں پا رہے، پھر کیا فائدہ؟ تب پھر اس ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی چیز کی ضرورت نہیں. تب تو پھر ہم سیدھا سیدھی اس کے پاس جائیں کہ دیکھو بھائی، ہم سب کا پیدا کرنے والا تو ایک ہی اللہ ہے نا، اور ہم سب کو مرنا ہے. تو زندگی ایسے گزاریں جس سے اللہ راضی ہو جائے. اگر اللہ کو راضی کر کے جائیں گے تو
जन्नत मिलेगी, नहीं राजी करके गए तो जहन्नम, और ये हमेशा की जिंदगी है। और राजी करने का तरीका क्या है, उसको सिखाने के लिए अल्लाह ने हमेशा नबियों को भेजा है, और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनकी इत्तबा करना, उनको फॉलो करना, यही है कामयाबी का रास्ता। सिर्फ इतनी बात कहें, हो गया काम खत्म। लेकिन खुद कुरान ये तरीका सिखाता है हमको कि हम अहसन तरीके से उसके रैशनल अंदाज में उसके ज़हन को भी ज़रा-सा मुतासिर करें, है ना? कि उसका दिल मुतमईन हो जाए, इश्कालात नहीं रहे उसके ज़हन में। तो उसके लिए मधु के बारे हमको सब्जेक्ट अकीदे को समझना होगा, बेसिक इंट्रोडक्शन उसका होना चाहिए, और बहुत कायदे से। दाई हज़रात तो ये भी कहते हैं कि जब हम उनसे रिलेटेड चीज़ बात करें, तो प्रोनंसिएशन पे भी ध्यान रखें, ताकि उनको लगे कि नहीं, ये साहब सब्जेक्ट को जान रहा है, और तब हमको समझाने की कोशिश कर रहा है, ये हमदर्दी में कर रहा है। ये कोशिश होनी चाहिए कि हम टोंट नहीं करें, हम ऐसा ना करें कि उसको हर्ट पहुंचाना हमारा मकसद हो। हमारा मकसद तो हो उसके दिलों को जीतना, हमारा मकसद हो ये इजहार करना, भाई हम आपके हमदर्द हैं, आप हमारे भाई हैं। हर आदमी दूसरे का भला चाहता है, अगर कहीं पे कोई नुकसानदेह चीज होती है तो खुद भी बचता है और बताता है कि भाई इस रास्ते से ना जाओ, वहां पे एक गड्ढा है, गिरने का अंदेशा है, वो कोई गटर का ढक्कन हटा हुआ है, गटर खुला हुआ है। ये सारी चीज इंसान की फितरत है कि वो बताता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक इंसान एक रास्ते से जा रहा है बरसात के दिनों में, उसको पता चल गया कि इस सड़क पे वहां पे गटर का ढक्कन नहीं है, और वो खुद सेफली निकल गया और अगले को नहीं बताया। नहीं, ये नहीं है। आप साहब चलते रहते हैं मोटरसाइकिल पे, और सामने से एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा होता है, उसका स्टैंड गिरा हुआ होता है, आपका दिल नहीं मानता। जो शरीफ तबीयत के लोग होते हैं उनका दिल नहीं मानता, वो इशारा करके बताते हैं, उसको कहते हैं कि भाई स्टैंड गिरा हुआ, स्टैंड ठीक कर ले। क्यों? ये अंदेशा है कि अगर स्टैंड वैसे गिरा रहेगा तो किसी मोड़ पे जब वो झुकेगा उस तरफ, तो गिरने का अंदेशा रहेगा। ये आपकी जिबिल्लत में ये चीजें हैं, आपकी बनावट में अल्लाह पाक ने ये चीज डाली है कि आप दूसरों का भला चाहते हैं। वैसे ही जब हम चाह रहे हैं कि वो हमेशा की नाकामयाबी से बच जाए, तो उसको एहसन तरीके से समझाना होगा, ताकि उसको लगे कि हाँ, ये मेरा हमदर्द है। तो उस सब्जेक्ट को जानने की जरूरत है हमको, है ना? तो आज जब हम बुद्धिस्ट लोगों के बारे में बात करेंगे, तो इंशाल्लाह एक क्रॉस आइडिया लेना चाहेंगे हम लोग कि बेसिकली ये क्या है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये एक सबक है जो मुझे भी याद कर लेना है, आप भी याद करें जहां तक मुमकिन हो। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिलीजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझने की चीज है कि सबसे ज्यादा तादाद दुनिया में जो है वो क्रिश्चियंस की है, सेकंड में मुसलमान है, थर्ड में हिंदू हैं, और फोर्थ में यही बुद्धिस्ट हैं। ईसा पूर्व, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से पहले भी छठी सदी में गौतम बुद्ध ने इस धर्म की स्थापना की थी। इस धर्म के बानी गौतम बुद्ध थे। ये धर्म बेसिकली इंडिया की इंडिया बहुत सारी परंपरा रही है, उसमें श्रमण परंपरा एक होती थी, श्रमण परंपरा। जो श्रीमान आप लिखते हैं, जो श्री से, उसी से श्रमण परंपरा, उससे निकला हुआ एक धर्म है। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म, चारवाक धर्म, ये दो तीन धर्म है। इसको आप नाम सुन ही रहे हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और चारवाक। छठी सदी ईसा पूर्व में है। और इस बुद्ध धर्म का जो किताब है, वो किताब है त्रिपिटक कहते हैं उसको। इस धर्म की किताब उसको कहते हैं त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक के बारे में फिर इंशाल्लाह हम आगे बताते चलेंगे। अभी एक ग्रॉसरी पर इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर इसको डिटेल में हम लोग बात कर लेंगे इंशाल्लाह। धर्म ग्रंथ यानी इनकी किताब, जो जैसे हम कहते हैं कि इस्लाम में कुरान, क्रिश्चियंस के लिए बाइबल, वैसे बुद्धिस्ट लोगों के लिए त्रिपिटक। ठीक है। संप्रदाय, इसमें सेक्ट्स, हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना कि शिया हैं या सुन्नी हैं, और बाकी बहुत सारे सेक्ट्स बज़ाहिर हैं। हालांकि इस उम्मत को तो अल्लाह ने बुनियान मरसूस बनाया था, शीशा पिल्लाई दीवार एक उम्मत, लेकिन बहरहाल हालात की वजह कर बहुत सारे सेक्ट्स हैं जिसको डील करते हैं हम लोग, या दूसरे हमको डील करेंगे तो बताएंगे कि ये इतने संप्रदाय में बटा हुआ है। हिंदू धर्म है, बहुत सारे इसमें बटा हुआ, उसमें से एक ये है बुद्धिस्ट। और बुद्धिस्ट के ये सेक्ट्स हैं: महायान, थेरवाद, वज्रयान, नवयान। ये चार संप्रदाय हैं।
بتایا کیا گیا آپ کو؟ اس کے فاؤنڈر کون تھے؟ گوتم بدھ تھے. عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے اس دھرم کی استھاپنا ہوئی تھی. اس کی کتاب کا نام بتایا تریپٹک. تریپٹک. اس کے سیکٹس کیا کیا ہوئے؟ مہایان، تھیرواد، وجریان اور نویان. یہ چار مین ہیں. چار مین ہیں. یہ یان جو آپ دیکھ رہے ہیں، یان کے معنی ہوتا ہے سواری، جہاز، ہے نا. یہ اس سے جڑ جڑ کے یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں. مہایان، ہین یان، بہت سارا سیکٹ ہے. یہ چار مینلی ہے، مہایان، تھیرواد. اس میں بھی اس دو کو آپ ضرور یاد رکھیں، مہایان اور تھیرواد کو. تھیرواد کی کا مسئلہ کیا ہے کہ تھیرواد کے مطابق ان کا کنسپٹ یہ ہے کہ بدھ جو ہے، گوتم بدھ گرو ہو سکتے ہیں، مہاپروش ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی اوتار یا ایشور نہیں. تھیرواد والے لوگ یہ کہتے ہیں، تھیرواد کا مطلب ہوتا ہے بڑے بزرگ کا قول. تھیرواد کا مطلب ہوتا ہے بڑے بزرگ لوگوں کا قول. یہ کوئی ثانیہ میں سے وہ میم ہے، وہ ہینڈ ریز کر رہی ہیں. اگر میری آواز جا رہی ہے تو آپ سنتے رہیں، انشاءاللہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو، بڑا مسئلہ، تو ضرور مولانا دیکھ لیں گے انشاءاللہ اس کو. تو تھیرواد، یہ لفظ تھیرواد کا میننگ کیا ہے؟ بڑے بزرگ لوگوں کا قول، اکابر کا قول. ٹھیک ہے. تو تھیرواد کے مطابق بدھ جو ہیں وہ گرو ہیں، مہاپروش ہیں، لیکن اوتار یا ایشور نہیں ہے. تو تھیرواد سمپردائے کے لوگ یہ بدھ کی پوجا نہیں کرتے، لیکن مہایان والے لوگ یہ لوگ پوجا کرتے ہیں. یہ ایک ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے. اس کو سمجھ لیا ہم لوگوں نے. چار مین سمپردائے ہے، مہایان، تھیرواد، وجریان، نویان، جس میں مہایان اور تھیرواد سب سے مین ہے. ٹھیک ہے. اس کا ایک لائن یہ ذرا سا شارٹ میں دیکھ لیں آپ کہ 2500 سال پرانا ریلیجن ہے یہ، ہے نا. اور اس سے مینلی انلائٹنمنٹ پہ بہت زور ڈالتے ہیں کہ دیویہ گیان کی پراپتی ہوتی ہے نا. گاڈ کا عقیدہ نہیں ہے ان کے ہاں، اللہ کا عقیدہ نہیں ہے، ایشور کا عقیدہ نہیں ہے، آتما کا عقیدہ نہیں ہے، روح کا عقیدہ نہیں ہے، اور کوئی ریلیشن شپ خدا اور اس کے بندے کے بیچ میں کوئی ریلیشن شپ کی بات یہ نہیں کرتے ہیں. اور تیسرا ایک عقیدہ ہے کہ کوئی چیز بالکل فکسڈ اور پرماننٹ نہیں ہے دنیا میں. پوری کائنات میں کوئی چیز فکسڈ اور پرماننٹ نہیں ہے. ہر چیز میں، ہر شے میں مستقل چینج اور بدلاؤ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو بتایا ابھی ہم نے کہ چار ڈفرینٹ اسکولس آف تھاٹ ہیں اس میں، جس میں تھیرواد اور بدھزم کو مینلی کہا گیا. تھیرواد اور مہایان کو، تھیرواد شری لنکا، کمبوڈیا، تھائی لینڈ، لاؤس، برما، یہ سب میں پایا جاتا ہے. اور مہایان تبت میں، چائنا میں، تائیوان میں، جاپان میں، کوریا میں. ٹھیک ہے. ان کے ہاں تبلیغ کا کنسپٹ نہیں ہے. بدھسٹ لوگوں میں اکثر میں تبلیغ کا کنسپٹ نہیں ہے، اپنے دین کو پھیلانے کا کنسپٹ نہیں ہے. پریچ کرنا، لوگوں کو کنورٹ کر کے بدھسٹ بنا لینا، اس کا کنسپٹ نہیں ہے. جیسے یہودیوں میں بھی نہیں ہے نا. یہودی اپنے آپ کو مانتے ہیں کہ ہم پیدائشی ہیں، ہم اسپیشل ہیں. وہ پریچ نہیں کرتے ہیں، وہ یہودی بناتے نہیں ہیں کسی کو. ان کے وہ بات تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ پریچ نہیں کرتے ہیں، کنورٹ نہیں کرتے ہیں. ایک ایکسیپشن ہے، ایک ایکسیپشن ہے. وہ کون سے ایکسیپشن ہے؟ نیچیرین بدھ. نیچیرین بدھزم جو ہوتے ہیں یہ ایکسیپشن ہے. یہ بیسیکلی جاپان کا ایک بدھ پجاری تھا، نیچیرین دائشونین. نیچیرین دائشونین یہ جاپان کا ایک بدھ پجاری تھا. اس نے پرچار کرنا شروع کیا تھا. ورنہ پرچار کرنے کا کنسپٹ بدھزم کو لے کے پورے اس میں جانا اور لوگوں کو بدھسٹ بنانا، اس کا کنسپٹ ان کے یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور باقی چیزیں آپ نے ٹیکسٹ میں ہی پڑھا ہوگا کہ ان کا اصل نام سدھارتھ تھا. گوتم بدھ کا اصل نام سدھارتھ تھا. اور یہ نیپال میں کپل وستو کے پاس لمبنی ایک جگہ ہے، اس لمبنی میں پیدا ہوئے تھے 563 BC میں. ان کے پتا کا نام شدھودن تھا، ماتا کا نام مہامایا، پتنی کا نام یشودھرا، اور ایک بیٹا تھا راہل نام تھا اس کا. ٹھیک ہے. 28 سال کی عمر میں ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے اور سنیاسی بن گئے تھے. یہ سب تو کتاب میں ہی پڑھتے رہے ہیں ہم لوگ، اس لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، گراسلی صرف یہ. اور 35 سال کی عمر میں بہار میں ایک شہر ہے گیا، وہیں گیا میں ایک پیپل کے پیڑ کے نیچے ان کو ایسا کہا جاتا ہے کہ گیان کی پراپتی ہوئی تھی، دیویہ گیان کی پراپتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ پریچ کرنا شروع کیا. جب گیان مل گیا ان کو، علم حاصل ہو گیا، حقیقت ان پہ کھل گیا، جیسا کہ یہ کہتے ہیں
तब ये तबलीग के लिए निकले। और पहली तबलीग, पहला जो इन्होंने वाज कहा है, वो सारनाथ में कहा। सारनाथ पहला वाज पैदा कहाँ हुए थे? कपिल वस्तु में, ठीक है। और पहला वाज कहाँ दिया इन्होंने? सारनाथ, बनारस के पास है ये सारनाथ, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वो हुई थी गया में, बिहार में गया एक जगह है, वहां इनको, इनका कहना है, बुद्धिस्ट लोगों का कहना है, ये हम नहीं कह रहे, आपको जानना है कि ये लोग कहते हैं, इनका मानना ये है। तो वो गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था, जिसको आजकल हम लोग बोधि वृक्ष कहते हैं, ठीक है। जब ज्ञान प्राप्ति हो गई, तब फिर क्या हुआ? ये निकले वाज और नसीहत करने के लिए। पहला वाज जो इन्होंने किया है, वो सारनाथ एक जगह है बनारस के पास, वहां किया था, ठीक है। उसके बाद 80 साल की उम्र में इनकी मौत हुई थी। 80 साल की उम्र में मौत हुई थी। कहां हुई थी मौत? गोरखपुर के पास एक जगह है कुशीनगर। गोरखपुर के पास एक जगह है कुशीनगर। कुशीनगर में इनकी मौत हुई थी। मौत को क्या कहते हैं लोग? महापरिनिर्वाण, एक शब्द अपना वो अकीदत में रेस्पेक्ट देते हैं, तो महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। ये एक नटशेल में चंद चीजें हैं जो आप अपनी किताबें ही पढ़ते आए थे बचपन में, और उसको सिर्फ जानना कि साहब ठीक है, कहीं बात हुई तो लगे कि भाई हम जान रहे हैं उनके बारे में। अब एक टर्म आता है कि गौतम बुद्ध क्या है? बुद्ध लफ्ज तो ज्ञान से बना हुआ है ना। तो गौतम बुद्ध से पाई हुई जो नॉलेज होती है, जो जो आप वाज व नसीहत उनसे सुने, जो इल्म हासिल किए, उसको ये लोग कहते हैं बोधि। क्या कहते हैं? बोधि। गौतम बुद्ध से जो इल्म हासिल होता है, उसको कहते हैं बोधि। बोधि वो इल्म है जिसके बारे इन लोगों का मानना है कि बोधि की जब प्राप्ति हो जाती है, तो ये एक तरह से निजात मिल जाती है, जो हिंदू धर्म में कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो जानी, यानी इंसान आजाद हो जाता है जन्म और मृत्यु के चक्कर से, ठीक है ना। ये बोधि इन लोगों के 3 तरह के माने जाते हैं: श्रावक बोधि, प्रत्येक बोधि और सम्यक बोधि। ये सिर्फ टर्म्स हैं, एक क्लास में सारी बात नहीं आ सकती है, लेकिन ये कि कम से कम थोड़ा सा ग्रॉस कॉन्सेप्ट हो, और फिर जब आप इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत सारी चीजें खुद तलाश भी कर लेंगे, जरूरत पड़ी तो फिर हम लोग भी फराहम कर देंगे। बोधि क्या कह रहे हैं? बुद्ध के से जो इल्म हासिल होता है उसको बोधि कहते हैं। बोधि 3 तरह का बताया: श्रावक बोधि, प्रत्येक बोधि और सम्यक बोधि। सम्यक बोधि सबसे आइडियल माना जाता है, सबसे आइडियल, ठीक है। इस तरीके से और कुछ टर्म्स हैं इनके यहाँ बुद्ध धर्म में। 3 टर्म्स आता है, एक संघ और बुद्ध, इसको कहते हैं त्रिरत्न। त्रिरत्न, 3 रत्न कहा जाता है: बुद्ध, संघ, धम्म। फिर आगे हम डिटेल बता देंगे कि धम्म क्या है। अच्छा, बुद्ध जब भी आप देखे होंगे, बुद्ध भिक्षुओं को, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, वो मंदिरों में, जब बुद्ध मंदिर में जाते हैं, देखते होंगे एक पहिए को हिलाते जाते हैं। ये आपने गौर किया होगा, एक गोल चक्र होता है, जैसे अशोक चक्र आपने देखा है ना, वो बेसिकली उसी से निकला हुआ है। वो अशोक चक्र जो होता है, वैसे ही एक पहिया होता है, उस पहिए को घुमाते चले जाते हैं, और घुमाते हुए एक मंत्र पढ़ते हैं, ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम। ये मंत्र ये लोग पढ़ते हैं और उस चक्र को घुमाते जाते हैं। उनका ये कहना है कि इस चक्के को घुमाने से तज़किया नफ्स होता है, मन पाक हो जाता है, ठीक है, और पुण्य सवाब उन लोगों को मिलता है, ये उनका कहना है। भूत प्रेत भागते हैं, और उसको घुमाने का 2 तरीका है, एक क्लॉकवाइज जैसे घड़ी घूमती है वैसे करके, और एंटी क्लॉकवाइज। तो जब कोई अच्छे काम के लिए उनको घुमाना होता है तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं, और जब उल्टा घुमाते हैं तो जादू टोना सेहर वगैरह करने के लिए वो उल्टा घुमाते हैं, ठीक है। ये चीज है बेसिकली। अकीदे के बारे में बता दिया कि उनका गॉड का कोई क्लियर कट कंसेप्ट उनके यहाँ नहीं है। कहां से आप आए हैं, पैदा हुए, पैदा होने से पहले आप कहां थे, कोई आलम अरवा थी, क्या थी, इसका कोई कंसेप्ट उनके यहाँ नहीं है। मरने के बाद आप जन्नत और जहन्नम का कोई अकीदा उनके यहाँ नहीं है, कुछ नहीं। इसका कोई बदल मिलता है आपके कर्मों का, इसका कोई मतलब आखिरत का कोई कंसेप्ट उनके यहाँ नहीं। तो गॉड का कंसेप्ट नहीं है, आखिरत का कंसेप्ट नहीं है, हमारे अमल का, अच्छे और बुरे अमल का क्या बदला मिलेगा, इसका कोई कंसेप्ट उनके यहाँ नहीं है, ठीक है। उनके यहाँ कंसेप्ट सिर्फ ये है कि दुनिया में दुख ही दुख है, और दुख ही असल है दुनिया की, है ना। 4 हकीकत बुद्ध ने बताए, जो बोधि वृक्ष के नीचे, गया में पीपल के पेड़ के नीचे जो इल्म हासिल हुआ था, वो इल्म क्या था इनका, बुद्ध का? वो था कि दुनिया में 4 ही हकीकत है, सिर्फ 4 हकीकत है। पहला दुख,
दुनिया में दुख ही दुख है, हर तरफ दुख है। जो बचपन में आपने किस्सा उनका सुना होगा, वो निकले तो एक बूढ़े को देखा और इसको देखा, बीमार को देखा, मरीज को देखा और एक लाश को देखा। वो तो राजकुमार थे, राजा के यहाँ पैदा हुए थे, कभी कोई दुख नहीं देखा था। और ये कहा जाता है कि उनके फादर को किसी ज्योतिषी ने कहा था कि ये जरा से भी अगर बाहर निकालिएगा और लोगों के संपर्क में आएगा तो ये जोगी बन जाएगा, इसलिए इनको महल में कैद करके रखा जाता था। एक बड़ी उम्र तक इन्होंने गम दुख देखा ही नहीं था। जब एक बार चोरी छुपे बाहर निकल गए तो देखा कि एक बूढ़ा चला जा रहा है, तो देख बहुत अफसोस हुआ कि लाठी लेके इतना कमजोर कैसे है वो। फिर देखा कि एक बीमार है कोई, फिर देखा कि एक लाश चली जा रही है। ये चीज उनको बेचैन कर गया और एक दिन रात में ही निकल गए, अपनी बीवी को और बच्चे को, राहुल को छोड़ के। ठीक है, तो जब निकले और इल्म हासिल हुआ उनको, तो इल्म क्या था? यही चार। पहला कि दुनिया में सिर्फ गम ही गम है, दुख ही दुख है। जन्म में गम है, बूढ़े होने में, बीमारी में, मौत में, अपने महबूब लोगों से जुदा होने में, नापसंद चीजों में, कोई चीज चाह रहे हैं वो उसके नहीं मिलने में, सब में दुख है। दूसरा पॉइंट क्या था? दुख का कारण है। दुख का कारण, पहला कि गम है, दुख है। दूसरा, दुख का कारण है तृष्णा। हिंदी में वो लोग एक शब्द कहते हैं तृष्णा, उर्दू में जिसको हम लोग कहेंगे चाहत। यानी ये तृष्णा, चाहत, कोई ये तजस्सुस जो है किसी चीज को चाहना, इसी से दुख मिलता है। वो हासिल नहीं हुआ तो दुख, हासिल हो जाएगा तो फिर उसका जाया होने का डर, ये दुख है ना। तीसरा पॉइंट क्या है कि इस तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है। ये जो तृष्णा है इसको कहते हैं दुख निरोध, इसकी रुकावट, उससे मुक्ति पाई जा सकती है। चौथा, दुख निरोध का मार्ग। इस तृष्णा से कैसे करके हम मुक्ति पाएं, इसको कैसे रोकें, तो उसके लिए उन्होंने कहा था अष्टांगिक मार्ग। ये लफ्ज हो सकता है जो हमारे असली तालीम के लोग नहीं हो या हिंदी जिनका मीडियम नहीं रहा हो, उनके लिए थोड़ा टफ हो रहा होगा, लेकिन मेरे भाई मजबूरी है। जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको इन्हीं अल्फाज का साथ तो लेना होगा, वरना आप कैसे उर्दू में उनको समझाएंगे? उनके पास जाएंगे तो इन अल्फाज का इस्तेमाल उनके पास करना होगा। तो उनके मेन अकीदे में हमने क्या चीज बताया? चार चीजें, चार जो इल्म हासिल हुआ था उस पीपल के पेड़ के नीचे, वो यही हुआ था कि दुनिया में पहला कि सिर्फ दुख ही दुख है। दूसरा, दुख का कारण है। वो कारण क्या है? तृष्णा, यानी चाहत, किसी चीज को पाने की चाहत, किसी चीज को हासिल करने की चाहत। अगर हासिल हो गई तो इस बात का डर कि कहीं वो जाया ना हो जाए। तीसरा, दुख निरोध। निरोध कहते हैं किसी चीज को रोकना, उसमें रुकावट पैदा करना, है ना। तो दुख निरोध यानी तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है। ये सॉल्यूशन थोड़ा सा बता रहे हैं वो। और दुख कैसे मुक्ति पाई जाएगी, तो उसके लिए उन्होंने कहा अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग बताते हैं वो, जिसको इंशाल्लाह भी हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चलेंगे। और कंसेप्ट में बता दिया कि अल्लाह का कोई कंसेप्ट नहीं है, आखिरत का कोई कंसेप्ट नहीं है, और दुनिया की हर चीज मुस्तकिल बदलती रहती है, कोई चीज परमानेंट नहीं है। ये एक मसला इनका। किताब के बारे में बताया था, त्रिपिटक। इनकी किताब कौन सी है? त्रिपिटक, है ना। त्रिपिटक, पिटक कहते हैं बास्केट्स को, बास्केट। त्रिपिटक मीन्स 3 बास्केट। त्रिपिटक मीन्स 3 बास्केट। पहला विनायक पटक, जो उनके बुद्धिस्ट मॉन्क लोगों के लिए, बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए है विनायक पटक। दूसरा है सूत्र पिटक, है ना। और तीसरा अभिधम्भ। ये 3 पिटक है। किताब का नाम क्या बताया था? त्रिपिटक। त्रि मीन्स 3, पिटक मीन्स बास्केट। विनायक पटक जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क लोगों के लिए है, और सूत्र पिटक और अभिधम्भ। सूत्र पिटक में 5 निकाय होते हैं, 5 निकाय। उसका सबसे छोटा निकाय है खुद्दक निकाय, ठीक है, जिसमें 18 पद हैं, और उसके सबसे एक पद है धम्म पद। यही धम्म सबसे इंपॉर्टेंट है। जो मंत्र अभी आपको बताया गया था, तो चक्र घुमाते जाते हैं तो कहते हैं ओम मणि पद में हुम। ये धम्म जो है ये बहुत अहम है इनका। ठीक है, बुद्धिस्ट लोगों के बारे में बताया कि आत्मा को भी नहीं मानते, ये आत्मा को भी नहीं मानते, आत्मा भी कोई चीज होती है, इसको नहीं मानते, है ना। ये बेसिक अकीदा इनका हो गया, जो आप लोगों को बताया कि क्या क्या चीजें हुई, कि गॉड को नहीं मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं, आखिरत को नहीं मानते हैं। कहते हैं अच्छे और बुरे कर्म की सजा यही मिलती है कि हमको अगला जन्म वैसा मिलेगा, कोई आखिरत नाम की चीज इनके यहाँ नहीं होती। 8 अष्टांगिक मार्ग का दुख से निजात का जो रास्ता हमने बताया,
मतलब बुद्ध ने जो बताया था कि अष्टांगिक मार्ग हासिल करना है, अष्टांगिक मार्ग। वो अष्टांगिक मार्ग क्या है, वो आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक हमने कहा था, बोधि 3 तरह का कहा था, है ना? जिसमें कहा था सम्यक बोधि सबसे बेहतरीन होता है। 3 बोधि, श्रावक बोधि, प्रत्येक बोधि और सम्यक बोधि। आपको याद होगा तो भी हमने कहा था बोधि क्या होती है? बुद्ध ने जो ज्ञान दिया उसको बोधि कहते हैं। बोधि कितने तरह की होती है? श्रावक बोधि, प्रत्येक बोधि, सम्यक बोधि। सम्यक सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा। तो अब 8 मास रास्ता जो बताया है दुख से, गम से निजात का, उसमें देखिए सब में सम्यक लिखा हुआ आ रहा है। अगर हिंदी आप पढ़ रहे हैं तो सब में सम्यक लिखा हुआ आ रहा है। सम्यक दृष्टि यानी जो 4 सत्य हैं, हक है इनका, उसमें यकीन करना। सम्यक संकल्प, दृढ़ निश्चय करना या अज़्म करना, मानसिक और नैतिक विकास के लिए अज़्म करना कि नहीं हम अपना मोरल, अपने एथिक्स को बहुत डेवलप करेंगे। सम्यक वाक, नुकसानदेह बात नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। सम्यक कर्म, नुकसानदेह काम नहीं करना। सम्यक जीविका, हलाल रोजी इस्तेमाल करना, हराम रोजी से बचना। सम्यक प्रयास यानी अपने आप को सुधरने की मुस्तकिल कोशिश करना। सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की कोशिश करना, यानी कि अपने अक्ल का सही रुख में इस्तेमाल करना जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो सके। सम्यक समाधि, निर्वाण पाना और स्वयं का गायब होना। जब हक की प्राप्ति हो जाएगी तो इनका कहना होता है कि फिर ज्ञान प्राप्त हो जाती है और खत्म हो जाता है इंसान। 5 ज्ञान दिया इन्होंने, जिसको पंचशील कहते हैं। उसके नाम पे आपने बहुत सारे पंचशील शब्द सुना होगा। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 5 शीलों का पालन करने के लिए कहा था। अहिंसा, अस्तेय, डिटेल में नहीं जाएंगे, सबका मंत्र भी लिखा हुआ है, शॉर्ट में आप जाते जाइए। अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय में चोरी नहीं करनी है। अपरिग्रह यानी जिसमें फहश चीजों से बचना है, अपरिग्रह में फहश चीजों से बचना है। सत्य, सत्य में हमेशा सच बोलना है, झूठ बोलने से परहेज करना है। और 5वां है हर तरह के नशा से परहेज करना है। बेसिकली ये चीजें इनकी जिंदगी का मकसद क्या होता है? बुद्ध बनना। बुद्ध कोई भी बन सकता है, जिसको हक का मतलब वो जानकारी हो जाएगी वो बुद्ध बन जाएगा। गौतम बुद्ध अकेले बुद्ध नहीं थे, उससे पहले भी बहुत बुद्ध हुए, इनका मानना है, उसके बाद भी होंगे, लेकिन शर्त है ये अष्टांगिक मार्ग पे जो चले, जिसको बोधि सत्व की प्राप्ति हो जाएगी, वही बुद्ध बन सकता है। ठीक है, तो ये तो उनका तारुफ हुआ। अब है कि इनके बीच में हम काम कैसे करेंगे। ये थियोरी की बहुत सारी चीजें होंगी जो हो सकता है कि उनके सारे लोगों को नहीं मालूम हो, आम बुद्धिस्ट लोगों को नहीं मालूम हो। आप इतनी बात जान के जाएंगे तो खुद आपसे इंप्रेस होंगे, मुतासिर होंगे। ये इंसान की फितरत में है। हम एक आम मुसलमान हैं, गैर आलिम हैं, मान लीजिए हमको अपने दीन की बहुत सारी चीजें नहीं मालूम है। आज बहुत सारा गैर मुस्लिम आता है जो बहुत सारी बात ऐसा करता है तो हम मुतासिर हो जाते हैं, अरे साहब ये गैर मुस्लिम और इतनी बात जानता है इस्लाम के बारे में। कुछ कमजोरी भी होती है, कुछ गलत भी जान रहा है, लेकिन लगता है कि ये तो इतना जान गया। आजकल आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे एक राजीव शर्मा है गुजरात का, जिसने मारवाड़ी में कुरान का ट्रांसलेशन भी किया है। आप फेसबुक पे डालेंगे राजीव शर्मा तो आपको नजर आ जाएगा। वो गैर मुस्लिम है लेकिन इतनी जबरदस्त बात इस्लाम की करता है कि आप दंग रह जाएंगे। इंसान की फितरत में वो मुतासिर होता है। आप भी जब उसके पास जाएंगे, बुद्ध धर्म पे इतनी सारी बात बताएंगे तो वो मुतासिर हो जाएगा, फिर वो सुनेगा थोड़ी सी बात, आपको बात शुरू करेंगे, इस तरह से शुरू करेंगे। अब आपका काम शुरू होगा कि इनके बीच में दावत कैसे करेंगे। 3 कंसेप्ट हमने आपको बताया था इनका। पहला कि ये गॉड को नहीं मानते, बहुत क्लियर कट कंसेप्ट नहीं है। दूसरा, आत्मा को नहीं मानते, रूह को नहीं मानते। तीसरा, आखिरत का कोई कंसेप्ट नहीं। और एक चीज कि हर चीज कहते हैं कि ये परमानेंट है। परमानेंट कोई चीज नहीं, हर चीज परिवर्तनशील है, चेंजेबल। ठीक है, अब आपको काम यहीं से शुरू करना है। पहला, आप आत्मा के बारे में इनसे बात करें कि साहब तुम कहते हो आत्मा नहीं है, तो एग्जाम्पल दे उनको, जिसको कहते हो रैशनल जवाब, इल्जामी जवाब, है ना। कि तुमने देखा होगा मेरे भाई कि बहुत सारे केस में कोई हेड इंजरी का केस होता है, और हेड इंजरी का केस, हेड इंजरी हुई और स्पॉट डेथ हो गया, है ना। उसको आप लेके डेड बॉडी को हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि भाई देर कर दिए आप, इसकी तो डेथ हो चुकी, है ना, आप देर कर दिए, थोड़ा पहले लाते तो हम कुछ कर सकते थे। एक वैसे ही किसी दूसरे का एक्सीडेंट होता है,
کوئی بڑے آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا اتفاق سے, ہیڈ انجری ہوئی اور ابھی تھوڑا ٹھیک ہے, اس کو ایئر لفٹ کر لیا گیا. ایئر لفٹ میں تو ہیلی کاپٹر سے اس کو اٹھایا گیا, ایئر ایمبولینس سے اس کو بڑے ہاسپٹل لے آیا گیا, اور فورن ڈاکٹرز لگے, ٹیم لگی, اس کی نیورو سرجری ہوئی اور بچا لیا گیا. ڈاکٹر کہتے ہیں ارے اب وقت پہ آ گئے اس لیے بچا لیا گیا, اگر دیر ہو جاتی تو پھر ہم نہیں بچا سکتے تھے. آپ اسے سوال کریں کہ میرے بھائی وہ براڈ ڈیڈ رہا, اس کو بھی ہیڈ انجری ہوئی تھی, اس نے کہا, ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے دیر کر دیا. اس میں کہا کہ آپ بالکل وقت پہ آ گئے, اگر دیر کر دیتے تو نہیں بچا پاتے, اب بہت وقت پہ آ گئے اس لیے ہم نے بچا لیا. یہ کون سی چیز ہے دیر کی وجہ کا, کون سی چیز تھی اس میں جو غائب ہو گئی, اور اس میں کون سی چیز موجود رہی؟ اگر انسان کا جسم صرف ایک مشین ہے تو مشین تو ایسی چیز ہوتی ہے کہ کتنی بھی خرابی ہو جائے پڑی ہوئی ہے, پھر آپ آئے اور اس کے پارٹس کو چینج کر لیے اور پھر مشین پھر سے نئے کی طرح کام کرنے لگتی ہے. اس میں کون سی چیز ایسی تھی جس میں ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ نے دیر کر دیا, اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ آپ صحیح وقت پہ آ گئے, سارا جسم موجود ہے, اس کا برین موجود ہے, اس کی آنکھ کان ناک موجود ہے, اس کا لیور اس جسم کے اندر موجود ہے, کڈنی موجود ہے, پینکریاز موجود ہے, پھر کیا چیز غائب ہو گئی جو وہ کہا گیا کہ وہ دیر کر دیا؟ میرے بھائی یہی تو روح ہے. آپ اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے کوئی ریشنل آدمی کیسے انکار کر سکتا ہے؟ یہی تو شریر میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہمارا شریر, اور اس شریر سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہماری آتما, روح. اگر وہ آتما نکال دی جائے, آتما کی قابلیت کو کم کر دیا جائے, تو پھر ہمیں انسان ہوتے ہوئے ہم جانور ہو جائیں گے. وہی آتما تو ہے جو ہم کو سوچنے, عقل کی ہم کو فراست, بلاغت دیتی ہے, جو ہم جانور کے مقابلے میں ایک اشرف المخلوقات انسان بن کے موجود رہتے ہیں, بڑی بڑی چیز سوچتے ہیں, بڑا بڑا کام کرتے ہیں. یہ چیز ان کو سمجھانا ہے. ٹھیک ہے, تو آتما کے سلسلے میں یہ بات بتائیں گے, جب وہ آتما کا انکار کرے گا تو اس طریقے سے اس کو ریشنلی سمجھائیں گے. دوسری چیز, ابھی صرف ریشنل جواب کی بات کر رہے ہیں, ان سب بات کو کر لینے کے بعد پھر تو قرآن ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. قرآن جس کے بارے کہتا ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, کہ ہم کو جہاد کرنا ہے, سب سے بڑا جہاد اس تلوار کے ذریعے سے نہیں بلکہ اس قرآن کے ذریعے سے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ, ان کافروں کی اتباع نہیں کرو, فالو نہیں کرنا ہے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, اور سب سے بڑا جہاد کرنا ہے اس قرآن کے ذریعے سے. لیکن پہلے ریشنلی ان کو ہم اس پہ لے آئیں گے, اور اس کے بعد فائنل اٹیک جو ہمارا ہوگا وہ انشاءاللہ قرآن کے ذریعے سے ہوگا. تو آتما کا انکار کیا تھا وہ ہم سمجھائیں گے ان کو. اب وہ اللہ کا, ایشور کا انکار کرتا ہے, گاڈ کو نہیں مانتا ہے, تو اس سے پوچھیں گے ہم کہ بھائی میرے بتاؤ, یہ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کر لو کہ ہم جس سڑک پہ چل رہے ہیں اور سڑک پہ کچھ سکے گرے ہوئے ہیں, یوں ہی گرے پڑے ہوئے ہیں, تو تم کیا کہو گے سکے کہاں سے آئے یہاں پہ؟ کہہ سکتے ہو کوئی آدمی گزرا ہوگا پیدل سائیکل سے جس کے پاکٹ میں سکہ رہا ہوگا, وہ سکہ پاکٹ پھٹا ہوا ہوگا, باری باری تھوڑی تھوڑی دوری پہ وہ سکے گرتے چلے گئے اس طریقے سے سکے نظر آ رہے ہیں. یہ ہم مان لیتے ہیں تمہارے جواب کو. لیکن مان لو کہ 20 سکے ایک دوسرے پہ ارینجڈ وے میں ایک دم قاعدے سے 20 سکہ یہاں پہ, پھر ایک فریکوینٹ انٹرول پہ پھر 20 سکہ رکھا ہوا ہو, پھر ایک فریکوینٹ انٹرول پہ پھر 20 سکے رکھے ہوں, پھر ایک فریکوینٹ انٹرول پہ 20 سکے بالکل ارینجڈ وے میں رکھے ہوئے ہوں, تو کیا تم کو کتنا بھی سمجھایا جائے کہ کوئی آدمی گزرا ہوگا جس کے پاکٹ میں یہ سکے رہے ہوں گے, اس کا پاکٹ پھٹ چکا ہوگا اور اس سے سکے گرتے گئے ہوں گے, کیا یہ ممکن ہے؟ تمہاری عقل مانے گی اس بات کو؟ تم ضرور کہو گے کہ نہیں, کوئی آدمی ہوگا جس نے ارینج کر کے ان سکوں کو رکھا ہے. یہ کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ تو پھر جب تم ان سکوں میں ایسا کہہ سکتے ہو تو پھر یہ پوری کائنات پہ ذرا غور تو کرو کہ کائنات کی ہر چیز, آج سائنس کا زمانہ ہے, سب کچھ دیکھ رہے ہو. ایک ایتھیسٹ جو کسی دھرم کو نہیں ماننے والا وہ بھی بتا رہا ہے کہ دنیا کا نظام کتنا زبردست ہے. یہ زمین جس پہ ہم چل رہے ہیں, اس زمین کو دیکھ لو, اس زمین سے کروڑوں گنا بڑا سورج, اس کے چاروں طرف مرکری, وینس, ارتھ, مارس, جوپیٹر, سیٹرن, نیپچون, یہ سارے پلانٹس, پھر مون, کتنے سارے مون, پوری گیلیکسی کا نظام, یہ اسنکھ انیومریبل جن کی گنتی نہیں کر سکتے ہم. پوری گیلیکسی اتنی ہے, اور اتنی گیلیکسی ابھی ہیں جن کے بارے کہا تھا جس کی روشنی ابھی تک یہاں تک پہنچی نہیں ہے. اتنے ہیں اور اتنے پلانڈ وے میں ہیں, اور سب اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکرا بھی نہیں رہے. یہ کیا اتفاق ہے؟ یہ کیا ایکسیڈنٹ ہے؟ یوں ہی یہ ہو گیا؟ کوئی ایک پینٹنگ تم دیکھ لو گے, شاندار پینٹنگ, کیا تمہارا دل مانے گا یہ خود بخود بن گیا ہوگا؟
उस पेंटिंग को बनाने वाले पे तुम्हारा ध्यान जाएगा। वैसे इतने अरेंज्ड की हुई कायनात, इतनी जबरदस्त तरीके से, हमारे आंख की बनावट को देख लो, हमारे एक एक नर्वस सिस्टम को देख लो, हमारे उंगलियों की बनावट को देख लो, ये क्या ऐसे ही हो गया? एक्सीडेंटल है ये, बगैर किसी खुदा के, बगैर किसी डिजाइनर के? ये अगर डिजाइन है तो जरूर इसका कोई डिजाइनर होगा। ये बेहतरीन मैनेजमेंट है, इतने शानदार अंदाज से रखा हुआ है तो कोई ना कोई मैनेजर होगा। इतने अरेंज्ड वे में है तो कोई इसका अरेंज करने वाला भी होगा। क्रिएटर लफ्ज का इस्तेमाल थोड़ा सा नहीं करेंगे जल्दी। क्रिएटर में क्या होता है, ये जो कट हुज्जती करने वाले लोग होते हैं ना, ये खट से अगर हर चीज का कोई क्रिएटर होता है तो फिर उस क्रिएटर का यानी अल्लाह को किसने बनाया, ये नाउजुबिल्लाह ऐसा क्वेश्चन करने लगते हैं। तो बहुत टेक्निकली हम लोग उनको मतलब वो वॉक ओवर लेने का मौका नहीं देंगे, है ना? तो कहेंगे कि ये एक डिजाइन है बेहतरीन, तो इसका डिजाइनर होना ही चाहिए। मैनेजमेंट इतनी शानदार मैनेजमेंट है, कोई मैनेजर होना चाहिए। इस तरीके से तो बहुत हिकमत से उनको समझाएंगे तो उनका दिल मानेगा कि नहीं वाकई है। फिर आहिस्ते से कहेंगे, ये बताओ, ये चीजें जो दो एग्जाम्पल हमने दिया तुमको, आत्मा का और गॉड का, ये एक आम आदमी को इस समझ में बात आ जाएगी। और गौतम बुद्ध तो बहुत जीनियस आदमी थे, क्या उनको समझ में नहीं आई होगी? बिल्कुल समझ में आई होगी। ये तुम जानते हो, उन पे इल्जाम लगाया जा रहा है, उनकी टीचिंग्स को बदला गया है। टीचिंग्स जो उनकी एक्चुअल टीचिंग्स थी, इसका मतलब वो टीचिंग हमारे तक नहीं पहुंची है। वरना ये आम आदमी समझ जाएगा कि नहीं, आत्मा भी होती है और गॉड भी होता है। और वो इतने जीनियस आदमी तो उनको नहीं समझ में आएगा। जरूर समझ में आया होगा, उनकी टीचिंग्स ही हो सकता है हमारे तक गलत तरीके से पहुंची हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात उन तक हम काम करेंगे। और आगे अभी दुख का एक बीच में जिमनी तौर पर ये बता दें कि जैसे बुद्ध धर्म में वैसे ही जैन धर्म भी, दोनों एक साथ ही निकला था। लेकिन जैन में और बुद्ध में कुछ डिफरेंस आ गया था, जो कभी अगर जैन धर्म का क्लास लेना हुआ तो उस वक्त इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। बुद्ध ने एक ये फलसफा जो दिया कि कोई चीज दुनिया में परमानेंट नहीं है, ये हर वक्त चेंज होती है। वो ऐसा क्यों हुआ? बुद्ध जब घर से बाहर निकल गए और उनके कुछ शागिर्द भी रहे और नंगे रहते थे लोग। बुद्ध और जैन धर्म शुरुआत में बिल्कुल सेम टू सेम था, तो नंगे रहते थे ये लोग। एक दिन नंगे, भूखे प्यासे, खाना पीना सब छोड़ दिया था। एक नदी के किनारे बैठे हुए थे, निरंजना नदी थी वो, है ना? निरंजना नदी के किनारे बैठे हुए थे, माउस थे, भूखे प्यासे भी थे, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो चुका होगा, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई थी, ऐसे नंगे बैठे हुए थे। उतने में एक औरत आई, उसने खीर का एक, देखा कोई फकीर है, खीर का एक प्याला दे दिया। खीर खाया, थोड़ा सा होश आया, सोचने समझने की सलाहियत आई, तो उनको लगा कि नहीं, अपने आप को बहुत दुख में डालना सही नहीं है। अपने जिस्म को तकलीफ देना किसी दुख का इलाज नहीं है, बल्कि दुख और बढ़ जाता है। तब उसके बाद जो प्रिंसिपल उन्होंने दिया था वो ये कि बहुत ज्यादा अय्याशी भी नहीं करनी है और बहुत ज्यादा दुख भी नहीं करना है। ठीक है। निरंजना नदी के किनारे बैठे जब खीर वीर खा लिया, थोड़ा होश आया, तो उन्होंने देखा कि इस नदी का नाम है निरंजना, लेकिन जो पानी अभी मेरे सामने था चंद सेकंड पहले, वो पानी तो बह के आगे निकल गया। ये दूसरा पानी मेरे सामने आ गया, फिर ये पानी बह के आगे निकल गया, फिर तीसरा पानी आ गया। पानी के वो कण, वो हिस्सा बह के आगे चलता चला जा रहा है, लेकिन नाम तो हम वही निरंजना कहते हैं। वहीं से उन्होंने ये फलसफा निकाल लिया कि दुनिया की कोई चीज फिक्स्ड और परमानेंट नहीं है, बल्कि चेंज होती चली जाती है, चेंज होती चली जाती है। ठीक है, तो ये चीज है। चार हक उन्होंने बताया कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, ये चीज कहा। अब उनको आपको थोड़ा सा फिलर्स देना है ना? बुद्धिस्ट कह रहे हैं कि जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है, सिर्फ दुख ही दुख है ना? अब आपको पूरे तौर पे ये कहना है कि देखो, बहुत सारी बात तुम्हारी हक है, कंप्लीट नहीं है, उसको थोड़ा कंप्लीट कर देना है। कहना है कि इस्लाम कहता है कि तुम कहते हो कि जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है, और इस्लाम कहता है कि दुख के साथ सुख भी है। जीवन सिर्फ दुख नहीं है, बल्कि जीवन एक परीक्षा है। दुख दे के भी तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है और सुख दे के भी परीक्षा ली जा रही है। दुख में तुम सब्र करने वाले हो कि नहीं हो, ये देखा जा रहा है, और जब सुख दिया जाता है तो शुक्र करने वाले हो कि नहीं, ये देखा जा रहा है, ताकि तुम्हारे सब्र और शुक्र के हिसाब से एक दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है मौत के बाद। ठीक है। बुद्धिस्ट कहते हैं कि हर दुख का कारण है तृष्णा, अटैचमेंट, मोहब्बत दुनिया से। तो उसको समझाइए, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है लेकिन इनकम्प्लीट है, सिर्फ फिलर्स देते जाना है, उसको थोड़ा फुलफिल करते जाना है। इस्लाम भी कहता है कि हर चीज में अटैचमेंट है। दिल तो लगेगा, बच्चों में दिल लगता है, बीवी में दिल लगता है, महबूबा में दिल लगता है, धन दौलत में, सोने चांदी में दिल लगता है, सवारी में दिल लगता है। दिल लगेगा, ये नेचुरल चीज है, ये दुख का कारण नहीं है। असल चीज क्या है कि इन सारी चीजों की मोहब्बत पे, बाप, भाई, बीवी, बच्चे, माल, दौलत, तिजारत, इन सब की मोहब्बत पे अल्लाह की मोहब्बत को गालिब कर देना है, सारा दुख खत्म हो जाएगा।
सूरह तौबा की वो आयत 24वीं आयत, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इब्नाउकुम व अख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा वाली आयत को सुना देंगे कि दुख बिल्कुल अटैचमेंट से दुख होता है। ये मतलब अटैचमेंट होना, मोहब्बत होना ये गैर फित्री नहीं है, ये फित्री चीज़ है। लेकिन असल क्या है? इस्लाम कहता है कि ये सब की मोहब्बत रहेगी मौजूद, लेकिन इन सब की मोहब्बत के ऊपर उस मालिक की मोहब्बत आ जानी चाहिए। अगर वो मोहब्बत आ जाती है, तो फिर सारा मसला हल हो जाता है। तीसरा है दुःख का निवारण क्या है? निरोध यानी रुकावट, उससे मतलब उचाट हो जाना दिल का। तो समझाना है कि इस्लाम कहता है कि अगर ईश्वर की मर्जी के आगे अपने आप को सरेंडर कर देंगे, तो इस ये जो मतलब तृष्णा आप चाह रहे हैं दुख से निजात पाना, ये कब होगा? जब ईश्वर की मर्जी के आगे अपने आप को सरेंडर कर दें, अपने मालिक, अपने अल्लाह, अपने रब के ख्वाहिश के मुताबिक अपने आप को ढाल लें, तो सारा दुख आपको हेच लगने लगेगा। फिर दुख आपको असल नहीं लगेगा, बल्कि वो बहुत हेच किस्म की चीज लगने लगेगी। तो ये बेसिक चीज है कि उसकी हर बात को काटिए नहीं, उसको कहिए कि आप बात सही कर रहे हैं, उसको थोड़ा-सा फुलफिल कर लेना है। अब एक चीज, बुद्धिस्ट लोगों का मेडिटेशन, ये मेडिटेशन उनके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्ध जो गए थे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तो क्या किया था? उन्होंने मेडिटेशन किया था, मुराकबा जिसको कहते हैं। वो मुराकबा, उस मुराकबा से उन समझते हैं कि सबसे बड़ा मुराकबा हम ही लोग करते हैं। ये उनका कहना है कि सबसे बेहतरीन मेडिटेशन हम करते हैं। उनको समझाना है कि देखो ये मेडिटेशन की एक शक्ल है, तुम जो बैठते हो जिससे कहते हो कि ज्ञान की प्राप्ति है। लेकिन असल मेडिटेशन जो है, वो आप उसको नमाज के बारे में समझाइए कि नमाज सबसे बेहतरीन मेडिटेशन है, सबसे बेहतरीन मेडिटेशन। इससे बेहतर मेडिटेशन कोई हो ही नहीं सकता, है ना? वो तुम्हारी कमजोरी, तुमको बनाने वाला तुम्हारा रब है, तुम्हारा ईश्वर है, जो तुम्हारी कमजोरियों को भी जानता है। वो जब उसके सामने अपने आप को समर्पित करोगे इस तरीके से, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़, कि अपने आप को बिल्कुल कंसंट्रेट कर दो उसके आगे, और इस तरीके से नमाज पढ़नी है। वो मेडिटेशन इस तरीके का कि सबसे पहले तसव्वुर करना है कि तुम अपने बनाने वाले को, अपने रब को, अपने गॉड को, अपने अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये इमेजिन नहीं कर सकते हो, तो इतना कम से कम इमेजिन करो कि वो तो तुमको देख रहा है। और ये इतनी बड़ी चीज है, उसको समझाना है बेसिकली कि मेडिटेशन में करना क्या है? साथ का एहसास हो जाना कि रब हमको कम से कम देख रहा है। एक एग्जांपल देते हैं आपको कि आप एक जंगल से गुजर रहे हैं, मान लीजिए कोई बहुत ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, अंडमान निकोबार का या कहीं का, और वो भी शाम का वक्त हो, अंधेरा हो चुका हो। आप जंगल से गुजर रहे हो, आपको डर लगेगा कि नहीं? फितरी तौर पर डर लगेगा। आप अकेले हैं, डर लग रहा होगा, आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आपको एक 6 साल का, 7 साल का बच्चा दे दिया जाए और आप उसके साथ चल रहे हैं। हालात वही है, एटमॉस्फेयर वही है, वही अंधेरा, वही ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वही रात का वक्त है, लेकिन एक छोटा बच्चा होता है। उसके साथ जब आप चलते हैं, तो आपका डर बढ़ जाना चाहिए, लेकिन डर बढ़ता नहीं, बल्कि डर थोड़ा-सा कम हो जाता है। ये नेचुरल चीज़ है, एक आदमी साथ है, जबकि वो बच्चा है, वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता परेशानी पे, बल्कि वो आपके लिए अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया है, लायबिलिटी हो गया है। आपको पहले सिर्फ अपनी हिफाजत करनी थी, अब उस बच्चे की भी हिफाजत करनी है। लेकिन फिर भी साथ हो गया ना, तो थोड़ा गपशप करते हुए निकलेंगे, कुछ-कुछ बिला वजह का बच्चे को किस्सा कहानी सुनाते हुए भी चलेंगे, तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर आता है कि डर थोड़ा-सा खत्म हो जाता है। ये इंसान की फितरत है। आपको अगर और बता दिया जाए कि तुम चलो, बेबाक होके, निडर होके चलो, दोनों तरफ तुम्हारे जिस पगडंडी से तुम जा रहे हो, इस जंगल में झाड़ियों के पीछे दोनों तरफ ब्लैक कैट कमांडो 10 इधर और 10 इधर लगे हुए हैं, दोनों तरफ दाहिने बाएं 10-10 ब्लैक कैट कमांडो पूरे आर्म्स के साथ हैं तुम्हारी हिफाजत में। और उनके पास इंफ्रारेड कैमरास भी है, वो तुमको अंधेरे में भी देख रहे हैं, तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। तुम बिंदास होके चलो, बेबाक चलो, तो आपका डर खत्म होगा कि नहीं? जब आपको ये यकीन हो जाए कि 10 ब्लैक कैट कमांडो इधर और 10 ब्लैक कैट कमांडो उधर, दाहिने और बाएं आपकी हिफाजत के लिए साथ चल रहे हैं, तो आपका डर उस अंधेरे में खत्म होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यही साथ का एहसास तो मेडिटेशन होता है। ये एहसास हो जाए कि मेरा अल्लाह हमको देख रहा है, जो सर्वशक्तिमान है, कादिर मुतलक है, जो मेरे हर मसले को हमसे बेहतर तरीके से जानता है, वो जब मेरे साथ हर वक्त है, तो फिर किस बात का डर? ये ब्लैक कैट कमांडो भी मखलूक है, वो अल्लाह तो कादिर मुतलक है, वो खालिक है, वो उसका एहसास हो जाए, तो ये सबसे बेहतरीन मेडिटेशन है, सबसे बेहतरीन साथ का एहसास है। और हर दुख से, हर गम से इंसान बिल्कुल अपने आप को हल्का और फारिग समझने लगता है कि नहीं, मेरे मसले का हल करने के लिए मेरा खालिक हर वक्त मेरे साथ है। इस तरीके से मेडिटेशन भी समझाएंगे उसको। तो नटशेल में खुदा का वजूद समझाएंगे, आत्मा के बारे समझाएंगे,
یہ میڈیٹیشن اس کو سمجھائیں گے. تم جس میڈیٹیشن کی بات کرتے ہو, یہ ہر دھرم والے کو سمجھا سکتے ہیں کہ جس میڈیٹیشن کی بات کرتے ہو, دا بیسٹ میڈیٹیشن ہمارے یہاں ہے وہ نماز کی شکل میں ہے. اور بس یہی چند چیزیں تھیں جو ٹوٹے پھوٹے شکلوں میں میرے ذہن میں تھیں, جو آپ تک رکھا. اور وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بس اتنی سی بات ہے, باقی اور کوئی حکم ہو تو, کوئی سوال ہو تو بتائیں. جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ احسن خیر جزا. جو ساتھی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا رائز ہینڈ کریں. ویسے ماشاءاللہ بہت ہی خوب آپ نے آج سلائیڈ کے ذریعے سے ہوا تو بہت مزہ بھی آیا سب ساتھیوں کو, اور ساتھیوں کی شرکت بھی رہی ماشاءاللہ. اللہ پاک قبول کرے. آمین آمین. اب ہم تو یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنے بھی سلائیڈ بنے ہوئے ہوں ان تمام کے ہی روزانہ آپ ہی کے ہو جائیں تو وہ ایک سلسلہ مکمل ہو جائے. جیسے تو انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے آپ انشاءاللہ. جی کسی کا کوئی سوال ہے تو کریے بھائی سوال, اپنا رائز ہینڈ کریں, میں مائک انمیوٹ کرتا ہوں. جب تک کوئی ساتھی سوال نہیں کر رہا ہے, میرا صاحب ایک سوال یہ ہے کہ یہ بدھ لوگوں میں سب سے زیادہ, کیونکہ توحید کو تو یہ بالکل مانتے ہی نہیں ہے, خدا کا بالکل تصور ان کے یہاں پہ ہے نہیں, تو یہ ان کو کیا سمجھانے کے لیے بدھ دھرم سے پہلے کہ کچھ باتیں ان کے ذہن میں رکھنی چاہیے, کس انداز سے ان کو توحید کے بارے میں ذرا تھوڑا سا واضح طور پہ بتائیں کہ ان کو کیسے سمجھایا جائے. بالکل نہیں مانتے ہیں یہ, بس یہ کہتے ہیں کہ بدھا ہے. جی 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 وہی میں نے عرض کیا نا, وہ ریشنل جواب جو دینا تھا ہم لوگوں کو کہ ایک آتما کے بارے, اور پھر پہلے کوئی خدا ہے, کوئی ہمارا بنانے والا, کوئی اس پورے کائنات کو بنانے والا ہے, اس کا ریشنل جواب یہ کیسے تم کر سکتے ہو, پڑھے لکھے ہو, یہ کوئی چیز کیسے بن جائے گی اگر تم کو یہ سمجھایا جائے کہ کوئی ایک ایگزامپل لے لو, یہ لکڑی کا یہ میز ہی لکڑی سے بنا, پیڑ پودے سے بنا ہے, لکڑی پیڑ پودا سے لیتے ہیں لکڑی اور اس سے میز بنتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ تمہارے سامنے ٹیبل رکھا ہوا ہے یہ خود بخود بن گیا, تو کیا تم امیجن کر سکتے ہو, مان لو گے اس بات کو؟ یہ لکڑی سمپل سے ڈیزائن ہے ٹیبل کا, کرسی کا, اس میں نہیں مان سکتے ہو. موبائل تمہارے ہاتھ میں نہیں مان سکتے ہو کہ خود بخود بن گیا ہوگا. یہ سب سے کمپلیکس ہم اپنی تخلیق کو دکھائیں گے, اپنے وجود کو سمجھائیں گے, اپنے سسٹم کو, ہم اپنے کڈنی کو لے کے, ہم اپنے لیور کو لے کے, ہم اپنے آنکھ کو لے کے, یہ سارے سسٹم کو ہم سمجھائیں گے کہ ہم کیسے بنتے ہیں. اس میں قرآن کی آیت پھر بیچ میں ڈالتے جائیں گے, جیسا بتایا تھا کل مولانا نجات صاحب بہت اچھے سے سمجھا رہے تھے کہ اللہ پاک نے تاثیر رکھی ہے قرآن میں. وہ میننگ نہیں بھی سمجھتا ہے تو بھی بالکل وہ ایک طرح کا سمجھیے کہ ٹرانس میں چلا جاتا ہے. جب قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ ایگزامپلس کو دیتے جائیں گے, لیکن ریشنل شروع کریں گے, ریشنل سے, اور قرآن کی آیت ڈالتے چلے جائیں گے. اللہ نے کیسے بنایا ہے, 3 اندھیروں میں بنایا ہے, اس کی قدرت ہے, یہ ساری چیز کریں گے انشاءاللہ, وہ آسان ہو جاتا ہے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر شیخ ویخ نہیں ہے, ہم بہت لے مین ہے سر, پیشے سے ڈاکٹر ہیں, نہ کوئی عالم دین ہے نہ شیخ ہیں. جی شیخ, میرا تھوڑا سوال یہ الگ سے ہٹ کے ہے. جیسے کہ وہ میں دعوت کا کام کرتا ہوں الحمدللہ, تو ایک بھائی کا جو سوال میرے ذہن میں وہ بار بار مجھ سے یہ کرتا ہے, میں سمجھا نہیں پا رہا اس کو کیسے سمجھاؤں. وہ سوال یہ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی معائشہ سے شادی کی اور 9 سال میں مطلب ان کے ساتھ جو سیکس کیا, تو یہ انہوں نے غلط کیا یا صحیح کیا؟ تو اس کے چکر میں انہیں صحیح سے نہیں سمجھا پا رہا ہوں. جی ایگزیکٹلی میں کئی بار کہنا چاہتا ہوں یہ بات. دیکھیے سب سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا ہوگا آپ کو, شاید یہاں پہ وقت نہیں بھی ملے تو میں انڈیویجولی میرا نمبر لے لیجیے گا اس پہ بھی, چونکہ وہ تفصیل طلب جواب ہے نا. میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کی دعوت اتنی آسان چیز نہیں رہ گئی ہے کہ پہلے جیسے تھا کہ چند چیزوں کو لے کے گئے اور رسمی انداز میں وہ صرف اپنے اطمینان کے لیے ہم سمجھیں کہ آج ہم گئے تھے اور جانتے ہیں ہماری بڑی آبادی, ہماری مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی بڑی آبادی وہ ایتھیسٹ ہو چکی ہے, ملحد ہو چکی ہے. اس کا اندازہ ہے نا آپ لوگوں کو کہ ہماری آبادی, بہت سارے ہمارے نوجوان وہ ملحد ہو چکے ہیں, ایتھیسٹ ہو چکے ہیں. کیوں؟ یہی جواب نہیں مل پاتا ہے. بعض اوقات ہمارا ایک ڈرا بیک کیا ہے, آپ بید بھی معاف کریں گے, بہت سارے سوالات تو آپ کے وسوسے آپ کے ذہن میں آئیں گے. یہ سوال آپ بہت جگہ لے کے نہیں جا سکتے, بہت زیادہ آپ کو ڈانٹ کے بھگا دیا جائے گا. ایک کیا الجھل سوال تمہارے ذہن میں آتا رہتا ہے, اب جب جواب نہیں ملتا انسان کے ذہن میں سوال آتا رہتا ہے, وہ پریشان ہوتا ہے. تو یہ چیز تو سمجھانا, اس کو پھر بیک گراؤنڈ میں لے کے جائیے آپ کہ بھائی مقصد سمجھنا ہوتا ہے
کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں پوری زندگی گزاری نبوت سے پہلے کی، 40 سال تک نبوت ملنے سے پہلے کی پوری زندگی گزاری، اور اتنی شاندار زندگی کہ کوئی آدمی کبھی انگلی نہیں اٹھایا. جب 25 سال کے تھے، سب سے زیادہ انسان کے اندر کوئی اگر غلط فیلنگ ہوتی ہے وہ جوانی میں، وہ جوش مارتی ہے بہت زیادہ. انسان کے کیریکٹر میں کوئی خرابی آتی ہے تو جوانی میں آتی ہے. جوانی میں وہ اتنے پاک اور صاف رہے کہ 25 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کیا ہے تو 40 سال کی بیوہ سے کیا. اگر ان کو گڑبڑانا تھا، کچھ غلط چیز کرنی تھی تو اس وقت کرتے. اس کے بعد پھر پوری سیرت ان کو دکھانی اور تب سمجھانا ہے. یہ چونکہ اسلام کی دعوت بھی دینی تھی نا، تو بہت سارے حکمت تھی اس میں کہ کہاں کس علاقے میں گئے، اس علاقے میں گئے تو وہاں بھی ایک نکاح ہو گیا. یہ بہت فطری چیز ہوتی ہے، بہت فطری چیز. اگر وہاں اس کنبے میں، اس خاندان میں رشتہ ہو جاتا ہے تو انسیت ہو جاتی ہے، تو دعوت کا کام کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے. ایک فیکٹر یہ ہوتا ہے. دوسری چیز، جو عمر کا معاملہ آپ کہہ رہے ہیں، عرب میں یہ عام کلچر تھا. اس کلچر کے حساب سے دیکھیں گے، آج بہت ساری چیز ہم کو بری لگ رہی ہے، لیکن جب اس وقت وہ کلچر تھا کہ عمر کا یہ گیپ ہوتا تھا تو اس وقت کے حساب سے وہ بری بات نہیں تھی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میچور انف تھی. میچور انف، جو میچورٹی چاہیے تو وہ میچور انف تھی. یہ شارٹ میں ان کو سمجھانا ہے. باقی میرا نمبر آپ لے لیں گے انشاءاللہ، ڈیٹیل میں اسے پورا آدھے گھنٹے 45 منٹ کی گفتگو ہے جو آپ اس کو آرام سے ڈیٹیل میں تنہائی میں سمجھا سکتے ہیں. یہ لیکن مجلس میں بات نہیں کیجیے گا. جو سوال بھی آپ سے اس طریقے سے کرے تو اس کو لے کے آپ کبھی موقع نکال کے الگ آ جائیں اور تب تفصیل سے بات کریں، کیونکہ بہت بہت سینسیبل کوشچن ہے. ایک کوشچن اور کرتے ہیں کہ 11 شادی کیا، یہ تو بہت ان کا نوز باللہ کیریکٹر اسیسنیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کا بھی جواب دینا ہوگا نا. تو انشاءاللہ وہ نمبر آپ لے لیں گے، آپ انڈیویجول کال کریں گے، آپ کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا. جزاکم اللہ خیر. یاسر صاحب آپ اپنا سوال کیجیے، آپ کا مائک. السلام علیکم جی. وائس ایکچولی آپ کی کافی کٹ رہی تھی تو کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہیں، کچھ باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی تھی. تو جو سلائیڈ وغیرہ تھی وہی میں نے ہندی میں وہ سب پڑھ رہا تھا. تو جیسے سمجھ میں آیا کہ توحید وغیرہ وہ لوگ نہیں مانتے ہیں. تو سوال یہ تھا کہ مطلب وہ جب خدا کو نہیں مانتے تو گوتم بدھ کو ہی خدا مانتے ہیں یا کسی اور پاور کو خدا مانتے ہیں؟ ہاں، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ جو ڈفرینٹ سیکٹس ہیں ان میں، تو صرف تھیرواد جو ہے وہ خدا نہیں مانتے ان کو، تھیرواد والے. لیکن مہایان والے وہ لوگ خدا کے طور پہ پوجتے چلے گئے ان کو. آج ان کی مندر بنا رہے ہیں، ایک طرح کا وہ شرک کے انداز میں ہو گیا. ورنہ جو تھیرواد والے ہیں وہ خدا نہیں مانتے، وہ ان کا گرو مانتے ہیں، مہاپروش مانتے ہیں، اچھے انسان مانتے ہیں. لیکن مہایان، ہینیان، یہ سارے لوگ ان کو خدا ماننے لگے. جزاکم اللہ. ایک سوال ڈاکٹر صاحب چیٹ میں بھی آیا ہے میرے پاس میں کہ مذہب میں تبلیغ نہیں ہے اور ان کی تبلیغی نہیں ہوتی ہے، ان کے بیچ میں کوئی اس مذہب کو قبول نہیں کرتا ہے. لیکن یہ نظر آیا ہے کہ جتنے بھی شیڈول ٹرائب ہیں وہ سب سے زیادہ بدھسٹ ہی بنتے ہیں. آخر کیوں؟ جی جی جی، بالکل صحیح، بالکل صحیح. وہ ایک کنسپٹ نظر آتا ہے. دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے پرنسپل اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل عمل. جیسے کرسچینٹی میں تبلیغ نہیں تھی. کرسچینٹی ان دا سینس کہ جو اصل جوڈائزم تھا، جو عیسائیت تھی، یہودیت، اس میں تبلیغ نہیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے تو وہ جینٹائلس میں جانے کے لیے منع کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ صرف میں بنی اسرائیل کی کھوئے ہوئے بھیڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں، ہے نا، اور کسی چیز کو چینج کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس شریعت موسوی کو فلفل کرنے کے لیے آیا ہوں. اس لیے تم جینٹائلس میں نہیں جاؤ گے. جینٹائلس جیسے ہم لوگ کہتے ہیں عرب اور عجم، ویسے غیر عیسائی غیر یہودی کو وہ جینٹائلس کہا جاتا ہے. لیکن سینٹ پالس نے یہ فنڈا اس میں ڈال دیا کہ وہ آج سب سے بڑی مشنری بن گئی. ہم لوگ بھی ویسی دعوت نہیں کر پاتے جیسی دعوت کا حق عیسائیوں نے ادا کر دیا. تو ویسے ہی تھیوری ایک الگ چیز ہوتی ہے اور پریکٹیکلی کچھ کام الگ کرنا، یہی پرابلم ہو جاتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ ان کے یہاں ذات پات کا کنسپٹ نہیں ہے. لگتا ہے کہ سب ایک برابر ہیں، وہ دکھتا ہے، ہم نہیں دکھا پائے. ہمارے یہاں اس کا کنسپٹ نہیں تھا ذات پات کا. ہم سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز والا کنسپٹ تھا. لیکن ہم شو نہیں کر سکے، ہم غیروں کی طرح بٹے ہوئے، ہمارے یہاں اونچ نیچ، سید شیخ پٹھان سب ہونے لگے. اور بدھسٹ میں یہ چیز نہیں، بظاہر سب ایک میں ہے.
सेक्ट अलग अलग है, लेकिन बड़ा छोटा कंसेप्ट नहीं है, इसीलिए दलित लोग बुद्धिस्ट में जाते हैं। जी अब्दुल अजीज मद्रासी साहब, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी साहब, मेरा एक सवाल ये है कि जब उनका जो अकीदा ये है कि दुनिया में सुख नहीं है, दुख ही दुख है, जी तो फिर वो शादियां भी जी करते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, वो भी जो खुशियां मनाते हैं, तो फिर वो खुद अकीदे के खिलाफ हुआ ना? किस तरह बिल्कुल का अकीदे अकीदा के है वो? खिलाफ हुआ। जी ये कुरान कहता है ना कि आखिरत के मामलों में, आखिरत के मामले कंसेप्ट में ये सारे के सारे लोग, जितने लोग हैं वो जी कंफ्यूज्ड हैं। आप सिर्फ इनकी बात मत देखिए, आप हिंदुओं की बात देख लीजिए, उनका कोई अपना एक अकीदा नहीं है। लगेगा अभी जो बात कह रहे हैं फिर उसी को काट दे रहे हैं। क्रिश्चियंस में देख लीजिए कि लगेगा अभी एक बात कही और थोड़ी देर बाद फिर वो अपनी बात को काट लिया, तो वे टोटली कंफ्यूज रहते हैं, कह रहे हैं एक बात लेकिन काम करते हैं जस्ट उसके उल्टा। हम जब बात करेंगे तो प्रिंसिपल की बात करेंगे, अमल में फिर उनको शो करना है आपको, आपके लिए तो ये सब पॉइंट्स बनेगा। ये तुम्हारा प्रिंसिपल ये कहता है कि दुख ही दुख है, फिर तुम ये खुशियां कैसे मना रहे हो, ये तो आपको दावत का काम करने का हथियार बनेगा। लेकिन प्रिंसिपल जब जानेंगे तो उसके अकीदे को आपको समझना होगा, अकीदा यही कहता है। इंशाअल्लाह वक्त भी हमारा मुकम्मल हो गया है, 9:30 बजे बिल्कुल इनको वक्त हो गया। जज़ाकुमुल्लाह। इंशाअल्लाह कल भी अगर हो सके तो, वैसे कल जो है वो हमारे एक हैं स्पीकर, वो इंशाअल्लाह आएंगे, मौलाना वकार साहब, और अगर ना नहीं हुआ तो तो जो इंशाअल्लाह हम शेड्यूल डॉक्टर। है मौलाना, मेरी गुजारिश रहेगी जो शेड्यूल है ना तो उसके साथ रहने दें। होता क्या है कि बाज मौका ऐसे में फिर खुद हम लोगों को भी सीखना, लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर आदमी जी हर कदम पे सीखता रहता है ना, तो हम लोगों को भी सीखने का मौका मिल सकता है, मिल जाता है। तो आप जिनका शेड्यूल रहने दें, कभी ये इत्तेफाक जैसे आज नहीं आ सके तो हम चले आए, फिर इंशाल्लाह कभी ऐसा होगा कोई नहीं आए तो फिर आ जाएंगे। लेकिन अच्छा कल जिनका है उनको रहने दें, क्या होगा कि मुझे भी तो सीखना है ना, तो अच्छा। मुझे भी कुछ फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिह, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।